ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। 20 ਲੋਕ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇੰਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 500 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਾਂ 1000 ਤੱਕ 1000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਜੋ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? देखो, ये पाबंदियां इलैक्शन कमीशन वालों इसलिए लगाई गई सी क्योंकि कोविड के केसिस जिहड़े ने लगातार वध रहे थे। पर जे हुण कोविड के केसिस की गल की जाए तो लगातार ड्रॉप जिहड़ा उहदे विच देखा जा रहा है। जे पंजाब की गल की जाए तो पिछले 24 घंटे दे विच 2803 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 26791 ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 3000 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 4000 ਤੋਂ 5000 ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। क्योंकि पंजाब की जो गल की जाए ज़्यादातर पंजाब जोड़ा है पिंडा विच वसदा, यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना सीगा खास तौर पर अकाली दल का कि रैलीज़ की परमिशन जी दी जाए, ज़्यादा वड्डा इकट्ठ ना करन दिता जाए भावें पर छोटियां रैलियां करन दी परमिशन दी जाए। तो अज इलैक्शन कमीशन वालों एक वड्डा फैसला लिया गया है कि 1000 लोगों तक जिहड़े ने 1000 लोग आउटडोर जिहड़ियां रैलीज़ ने उहदे विच शामिल हो सकते हैं। इंडोर मीटिंग्स की जो गल की जाए तो 500 तक लोग जोड़े ने वो शामिल हो सकते हैं। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग लिए जिते सिर्फ 5 ਤੋਂ 10 लोग ही जा रहे थे वो भी गिनती बढ़ा दी गई है तो 20 जने जोड़े ने हुण डोर टू डोर कैंपेनिंग लिए जा सकते हैं। एक वड्डी कह सकते कि राहत है ये पंजाब की पॉलिटिकल पार्टीज़ लिए क्योंकि हुण वो पिंडां दे विच जा सकते हैं तो उत्थे ज़्यादा इकट्ठ नहीं तो एटलीस्ट 1000 लोगों के नाल वो छोटियां रैलियां जिहड़ियां जरूर कर सकते हैं। जबकि जे देखा जाए तो डिजिटल रैलीज़ भी भावें पार्टियां कर रही सीगियां पर उन्हों का कहना सीगा कि लोगों तक पहुँचना खास तौर पर जिहड़े पिंड दे लोग ने उन्हों तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट सी, अपनी गल पहुँचानी डिफिकल्ट सी क्योंकि चोणां तो पहला जरूरी हुंदा है कि हर पॉलिटिशियन अपनी पार्टी का विजन दसे, नाल ही मैनीफेस्टो दे विच की कुछ शामिल करन जा रहे हैं उस बारे दसे। जदों पार्टी की सरकार रही है उदों उन्होंने की कुछ किया सीगा इस बारे उन्होंने जानकारी देनी हुंदी है। पर ਅਸੀਂ देख पा रहे थे कि ज़्यादातर ਜਿਹੜੇ सियासतदान ने ਉਹ ਅਜਿਹਾ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं जा पा रहे थे। पर एक ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ क्योंकि ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ, पद यात्रा ते पूरी तरह पाबंदी सी, साइकिल यात्रा ते पूरी तरह रोक जी लगाई गई सी। यही कारण है कि तुसीं देखोगे कि जदों बिक्रम मजीठिया अमृतसर गए नोटिस होया, भगवंत मान वालों जदों धूरी दे विच रैली की गई उदों उन्होंने नोटिस होया। तो किते ना किते पार्टियां जरूर कोशिश कर रही सीगियां कि असीं थोड़ा जिहा इकट्ठ करके ही अपनी गल रख सकीए पर उन्होंने नोटिस जिहड़े आ ओह इलैक्शन कमीशन वालों जारी हो रहे सीगे। पर अज इलैक्शन कमीशन ने एक वड्डी राहत जिहड़ी दित्ती है, हुण 1000 लोग जिहड़े ने आउटडोर रैली दे विच शामिल हो सकणगे पर 1000 तक नॉट मोर देन 1000। बिल्कुल नितिका, माजरत दे नाल तुहानूं रोक रही हां। साडे नाल इस चर्चा दे विच कुलदीप सिंह वैद भी जुड़ चुके ने, कांग्रेस तो विधायक ने। वैद साहब बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। वैद साहब की देखते हो हुण जो राहत दित्ती गई है 19 दिन बाकी ने, 19 दिन दे विच इन्नी को मूवमेंट पंजाब दे विच शायद हुण वेखण नूं मिलेगी जिन्नी मूवमेंट पिछले 5 सालां दे विच कोविड करके या होर तमाम कारणा करके देखण नूं नहीं मिली। देखो बहुत अच्छी गल है, असी इलैक्शन कमीशन ने जिहड़ा ये फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया। हर एक पोलीटिकल पार्टी को मौका मिलना चाहिए। जिहड़ी 1000 बंदे गैदरिंग अलाउ की है वी वेलकम, ये डिसीजन बहुत चंगा आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਅਗਰ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 1000 ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਉਹ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 300 ਤੋਂ 500 ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਚ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ 500 ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ 20 ਤੋਂ 21 ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 50, 100, 150, 200, 300 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹਜੂਮ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨਿਤਿਕਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਿਤਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ 1000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਡੋਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 500 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1000 ਦੀ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਰਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਤੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ? ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਡਾਂਗ ਖੜੋ ਜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਧੂਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਰੈਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਉਹ ਜੀ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਤਿਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਜੀ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਣ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ, ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆਪਦਾ ਲੈ ਆਵੇ ਜੀ। ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਿਤਿਕਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਚ ਵੀ ਨਿਤਿਕਾ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਤਿਕਾ ਜੀ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੀਬਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 1000 ਤੱਕ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀ 1000 ਤੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿਤਿਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ।